या भवद्भक्तजनार्तिहन्तु पितृत्वमन्येष्विचार्यतोर्णं सम्भेवतामध्ये श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्केशरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि कृष्णश्रीप्रतनापतिं शतरिपुश्रीनाथपद्मे क्षणान् कामं यामुनपूर्णमिश्रैत्राज्ञोविन्दभट्टारकान् वेदान्त्याख्यमुनि कलिप्रमदनं श्रीकृष्णपादाभिधं श्रीरङ्गेश्वरकेशवार्यकमलावासान् भजे केशवं केशवार्यपापात्रं समाधिगुणार्णवम् ईशकार्यतीशानं देशीयेन्द्रमहं भजे प्रपद्येन रमत्यानां यशस्याङ्गुणसम्पदां शरणं भवभीतानां षडवो मुनीश्वरं श्रीमत्सकार्यतोपैन्द्रन्दिकार्यात्मजातमुनिः गुरुसार्वभौमैः सम्प्रेक्षितं करुणया परिपूर्णबोधं लक्ष्मीन्दुषडवो मुनिं भजामहावीरतद्वीक्षता तिलकं वन्दे श्रीकृष्णदेशं जातस्येन सम्मगाजमुनि पादाम्बुजेन्द्रं चिरन्तां शिक्षान्तिदयादिविष्णुगुणैर्भान्तं बुधाग्रेशं श्रीमद्रङ्गशकार्योग्निपुतिं श्रेयोन्निं संसे श्रीमच्छ्रीरङ्गपुत्रीश्वरषड्गुणासम्यमिन्द्रेण दृष्टन्यस्तात्मानं मेन रहितयोगिनेतु प्रसादाति प्राज्ञ श्रीरङ्गकारिप्रभोधिपते प्राप्तलक्ष्मीन्दुसम्मा स्थानं सेवेतीन्द्रं सकलगुणनिधिं विररग्वीक्षतारिं श्रीरङ्गनाथोपैन्द्रदृष्टम् लक्ष्मीन्दुसुम्मशरै करुणैकपात्रं श्रीरङ्गवीररघुराक्षरो भूज्यं वेदान्तदेशीयतीन्द्रमहं प्रपद्ये श्रीमद्रङ्गशटारिसंयमिवराल्लब्धागमान् तद्वयं श्रीमद्वीररघूत्वाद्यषडजित्वादारविन्दाश्रयं श्रीमद्वेदपदं सदेशीयते कारुण्यवीक्षास्पदं देवे रङ्गदुरीण शासनवशं नारायणं योगिनं श्रीमद्रङ्गशटारियोगिचरणन्यस्तात्मरक्षाबलं श्रीमद्रङ्गशटारिवीररघुराल्लब्धागमान् तद्वयम् ईरिषाडम्बविवर्तितं सुगुणैर्भान्तं महध्वंसजं वन्दे वत्सविभूषणं बुधवरं श्रीकृष्णमार्यं सदा वेदान्तदेशिकजीन्द्रकटाक्षलब्धत्रय्यन्तसारमनोद्यगुणं बुधाद्यन्नारायणाद्येति धुर्यकृपाभिषिक्तं श्रीरङ्गनाथेशेखरमाश्रयामः केशवार्यकृपापात्रं दिशमादिगुणान्नं श्रीशटारिज्ञानं देशिकेन्द्रमहं भजे प्रपद्ये रामानुजदया पात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकम् लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनमध्यमामस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहदस्तजराणि तृणाय मेने अस्मन् गुरोर्भगवतोऽस्तु दैकसिन्धोः रामानुजशरणो शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मया नामाद्यशन कुलपतेर्कुलाभिरामं श्रीमत्पतङ्घ्रिकुलं प्रणमामि मूर्धना भूतं सरश्रमदाह्वयपट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयो विवाहान् भक्ताङ्गेन प्रकाल इन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यं முன்னவினைகளமோங்கிற்குடியமுதன் பொன்னங்கடற் கமலப்போதிரண்டும் என்னுடைய சென்னிக்கணியாக சேத்தினேன் தென்புலத்தார் சென்னு கடவுடையேன் யான் நயந்தரு தெரிந்தமெல்லாம் பழுகின்றி நன்னினர்பால் செயந்தருகேத்தி ராமானுசமுனிதாளின மேல் உயர்ந்த குணத்து திருவரங்கத் தமுதோங்கு மந்தால் எம்பும் கலித்துறை அந்தாதி ஓதேசனெஞ்சமே சொல்லிந்தோழொன்று தொண்டு செய்யும் நல்லன்பரே முன்னாவும் எல்லாம் எந்தன்னாவின் உள்ளே அல்லும் பாலும் அமரும்படி நல்கள் சமய வெல்லும் பரம ராமானுசா இதன் விண்ணப்பமே தேசமெல்லாம் முகந்திடவே பெரும்பூதூரில் சித்திரையில் ஆதிரநாள் வந்து தோன்றி காசினி மேல் வாதியரை வென்று அரங்கர் கதியாக வாழ்ந்தருளமிகிராசா முன்பூசுரர்கோன் திருவரங்கத் தமுதனாரும் பொன்னடி மேலந்தாதியா தோற்றி பேசியன கலித்துறை 108 பாட்டும் பழையறவேன கருள் செய்பெணியே ஊமன்னு மாது பொருந்திய மார்வன் புகழ்மலிந்த பாமன்னு மாறனடி பணிந்துய்ந்தவன் பல்கலையோர் தாம் மன்ன வந்தவி ராமானுசன் சரணாரவிந்தம் நாம் மன்னி வாழா நெஞ்சே சொல்லுவோம் அவன் நாமங்களே. இன்றைக்கு ரொம்ப ஏற்றமிகு திருநாள், அதாவது பங்குனி உத்திர திருநன்னாள். எல்லா இடத்துலையும் அங்கேயும் பங்குனி உத்திர திருநன்னாள் தான். பெரிய பிராட்டியார் திருக்கல்யாண தினம் எல்லாம் இந்த பங்குனி உத்திர திருநன்னாளே. எல்லா திவ்ய தேசங்கள்லையும் பங்குனி உத்திர திருநன்னாள் விசேஷமா நடக்கிறது. நம்முடைய மாலோலனுடைய ஸ்வக்ஷேத்திரமா இருக்கக்கூடிய அகோபிலத்துல பால்குண பௌர்ணமியில உற்சவ பூர்த்தியா இருக்கு, பிரம்மோற்சவமே நடக்கிறது. அப்படி உயர்ந்ததான இந்த நன்னாள். இதுல முதல் 8 திருநாட்கள் அங்க எழுந்தருளி ஐசிங்கர் மங்களாசாசனம் பண்ணிட்டு நேற்று தான் எழுந்தருளினார் இந்த சென்னை சேலையூருக்கு. அங்க 2 இடத்துலையும் மேலகோபிலத்துல கீழகோபிலத்துல 2 இடத்துலையும்
புதன் வியாழன் முறையே திருக்கல்யாண உற்சவங்களில் பூர்ணமாக 2 ஐசிங்கர்களும் மங்களாசாசனம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் மறுநாள் இங்கே உற்சவம் முடிவுக்கு முன்னே ஏன்னு சொன்னால் பார்த்தசாரதி சன்னதி திருவல்லிக்கேணி இருக்கே அங்கே நம்முடைய மடம் புனருத்தாரணம் பண்ணப்பட்டு சம்பிரோக்ஷணம் நேற்று தொடக்கம் அங்குரார்ப்பணம் அதுக்காக நேற்று காலமாக அங்கிருந்து கிளம்பி 2 ஐசிங்கரும் இங்கே எழுதினார். இன்றைக்கும் சின்ன ஐசிங்கர் அங்கே ஹோமத்தில் போய் கலந்துட்டு இப்போதான் பானகாராதனத்தை முடிச்சுட்டு இந்த கோவிலில் எழுத சாயங்காலம் 6 மணியிலேருந்து இந்த கோவிலில் இங்கே சேலையூரில் இருக்கிற பிரகலாதவரதன் சன்னதியில் திருக்கல்யாண உற்சவத்தில் பூர்ணமாக பெரிய ஐசிங்கர் எழுதியாச்சு. சின்ன ஐசிங்கர் அகோபிலமோட சம்பிரோக்ஷம் திருவல்லிக்கேணிக்கு எழுந்தருளி இப்போதான் இங்கே எழுதினார். அதனால அர்ச்சாவதார சேவை அத்தியாத்ம கிரந்த நிர்மாணம் அநேகேஷாஞ்ச அவபோதனம் அர்ச்சாவதார சேவாச்சான்னு இதுதான் மகான்களுடைய பலன். அந்த ரீதியில் அர்ச்சாவதார சேவையை பரிபூர்ணமாக 2 பேரும் பண்ணியிருந்து இருக்கா. இதில் நமக்கு ஒரு பாக்கியம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இந்த பங்குனி உத்திர திருநன்னாளில் இந்த ராமானுஜ நூற்றந்தாதி தொடக்க இந்த பாசுரம் தான் ஆயின்ட்டுருக்கு. அந்த பூமண்ணு மாது பொருந்திய மார்வன்னு சொன்னவே அந்த பூமண்ணு மாது அவதரித்த தினம் அந்த திருமாருளை பொருந்தின தினம் எல்லாம் இன்னைக்கு தான். இப்படி சொன்ன உடனே பிராட்டி தனி பெருமாள்லேருந்து அவதரித்தாள் திருக்கல்யாணம் பண்ணிண்டாள் சேர்ந்தாள்னு சொன்னா அது தனி தத்துவம்னு நினைக்கக்கூடாது. அது நமக்கெல்லாம் புரியறதுக்காக விபவாவதாரங்கள். இப்ப ராமனை அவதரித்தார், அதுக்கு முன்ன பெருமாள் இல்லையா, அந்த பெருமாள் தான் ராமனை அவதரித்தார். அது போலேன்றது இந்த இடத்தெல்லாம் எடுத்துக்கணும். எந்த இடத்துலையும் ஒரு சாஸ்திரார்த்தத்தை புரியறதுக்காக அது பெருமாளே அபிநயம் பண்ணியிருந்தாலும் சரி இல்லை சாஸ்திரம் சொன்னாலும் சரி அத்தை நாமும் நயனம் பண்ணி சரியா கொண்டு போகணும். உடனே ஒரு விஷயத்தை மறந்துட்டு இன்னொரு விஷயத்தை க்ஷீராப்தியில பிராட்டி அவதாரம் பண்ணா அப்படின்னா அதுக்கு முன்ன பிராட்டி இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லை. அவதாரம்ன்ற சப்தத்துக்கே மேலேருந்து இறங்கி வருதுன்னு தான் அர்த்தம். அதனால ஒரு காரிய காரண விசேஷத்தை முன்னிட்டு நமக்கெல்லாம் நல் ஞானத்தை புகட்டுறதுக்காக அந்த அவதாரம் ஏற்படுறது. இந்த பங்குனி உத்திர திருநன்னாள் பெரிய பிராட்டியார் திருவதார திருநன்னாள். நாளைக்கு அஸ்த நட்சத்திரம். அதுக்கு என்ன ஏற்றம் தெரியுமா? இப்படி இந்த பிராட்டிய தொடங்கி அங்கையல் பாய் வயல் தென்னரங்கன் அணியாக மண்ணும் பங்கைய மாமலர் பாவையை போற்றுதும் பத்தியெல்லாம் தங்கியதென்ன தழைத்து நெஞ்சேனம் தலைமிசையே பொங்கிய கீர்த்தி ராமானுசனடி பூமன்னவே அப்படின்னு பிராட்டியினுடைய அனுகிரகத்தை வேண்டது தானும். பிராட்டியினுடைய அனுகிரகம் இருந்தாதான் எதுவும் சித்திக்கும். தேவி திருஷ்டி ஸ்வதியா தஸ்யான் தஸ்யாம் அகமகமிகாம் தன்னதே சம்பதோகான்னு அந்த மாதிரி அணியாக மண்ணும் பங்கைய மாமலர் பாவையை போற்றுதும் பத்தியெல்லாம் தங்கியது என்ன தழைத்து நெஞ்சேனம் தலைமிசையே பொங்கிய கீர்த்தி ராமானுசன் அடிப்பூ மன்னவே. அந்த ராமானுசன் திருவடி தாமரையில நம் அசஞ்சலமான பக்தி வேணுன்றதுக்காக தான் அந்த பிராட்டியை கூட போற்றுறோம் அப்படின்னு முடிக்கிறார். அப்படி அந்த பிராட்டி பூமன்னு மாது பொருந்திய மார்பன்னு ஆரம்பிச்சு இந்த ராமானுசனிடத்துல பெருமாள் இடத்துல அணி ஆகமன்னும் பங்கைய மாமலர் அந்த ஆகம் திருமார்புல வசிக்கக்கூடிய பிராட்டியை நாம போற்றதும் ராமானுசன் அடி திருவடி வாரத்தினுடைய பூமன்னவே நம்முடைய நெஞ்சாகப்பட்டது தழைத்து அவரிடத்திலேயே ஈடுபடணுன்றதுக்காக சாய்கிற. அப்படி நமக்கு பிராட்டியினுடைய அருள் ஆச்சாரியனிடத்துல எப்பவுமே அந்த ஆச்சாரியன் இடத்துல ஈடுபாடு கொண்டு வர்த்திக்க வேணுன்றதுக்காக அந்த பிராட்டியினுடைய அருளை பிரார்த்திச்சு ஆச்சாரியனிடத்துல ஈடுபாடு கொண்டு ஆச்சாரியனையே எப்பவும் சதா ஜப்யமாக இந்த ஜப மந்திரமாக ஆச்சாரியனுடைய நாமத்தையே 108 தடவை அருளின நூற்றந்தாதி அருளின திருவரங்கத்தமுதனாருடைய திருவதார திருநாள் பங்குனி அஸ்தம். அதனால இப்படிப்பட்டதான நாள்ல இந்த நூற்றந்தாதி நாமும் போன வாரத்தினுடைய இதில் தொடங்குறோம்.
ரெண்டு ஐசிங்கர்களுடைய அனுகிரகத்தினால் ஆச்சாரியனுடைய அனுகிரகம்தான் எல்லாருக்கும் நமக்கு சர்வற்ற எந்த இது ஓணும்னாலும் ஆச்சாரியனுடைய அனுகிரகம் தான் பிரதானம். அப்படி ஐசிங்கர்களுடைய அனுகிரகத்தை முன்னிட்டு இந்த இந்த உபன்யாசத்தை மேலே போய் அனுபவிப்போம். பூமண்ணு மாது பொருந்திய மார்வன். பூமண்ணு மாது முதல்ல போன வாரத்துல 3 விதமான அர்த்தத்தை சொன்னோம். பூன்னா தாமரை புஷ்பம், அதுல பொருந்தி இருக்கிற மாது பூமண்ணு மாது. பூன்னா பூமி, பூமின்றது பூமிக்கு மூல காரணமா இருக்கிறது மூல பிரகிருதி. அந்த மூல பிரகிருதியாகப்பட்டது ஸ்ரீவத்சம்ன்ற அதிஷ்டான தேவத்தை, ஸ்ரீவத்சம்ன்ற மரு. அந்த மருவிலே வர்த்திக்கக்கூடிய பெருமாள் திருவார்வுல அந்த ஸ்ரீவத்சம்ன்ற மரு இருக்கிற இடத்துலதான் அந்த மலர்மங்கையா இருக்கக்கூடிய பிராட்டி வசிக்கிறா. அதனால பூமண்ணு மாது அப்படின்றது. அதுக்கப்புறம் எல்லா இடத்துலையும் பரவி இருக்கக்கூடிய எம்பெருமான், அந்த எம்பெருமானுடைய திருமேனி பரரூப திருமேனி அங்க இருக்கிற ஆதியும் சோதியுரு அப்படின்னு சதைக ரூப ரூபாயன் ஏகரூபமா இருக்கக்கூடிய என்னைக்கும் மாறுபடாத இருக்கக்கூடியதானே அந்த பரமாகாசம்ன்ற பரமபதம் வைகுண்ட லோகத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த மண்டபத்துல திருமாவணி மண்டபத்துல எழுந்திருக்கிற பரரூபம் இருக்குது. நித்திய முக்தாள்லாம் நித்திய சேவியமா இருக்கக்கூடிய பர திருமேனி. அந்த திருமேனியின் உள்ள அந்த ஹிருதய கோஷம்னு இருக்கக்கூடிய தாமரை இருக்கு. அதுல பிராட்டியும் எம்பெருமானோட கூட பெருமாளுடைய திருமேனியில பகவன் நாராயண அபிமத அனுரூபம் அப்படின்னு சொல்ற ரீதியில ஸ்வரூப ரூபம் அந்த எம்பெருமானுடைய திருமேனியில பிராட்டி திருவுரு கொண்டிருக்கு, திருமேனி கொண்டிருக்கு திருமார்புல வக்ஷஸ்தலத்துல. ஆனா எம்பெருமான் எல்லா இடத்துலையும் வியாபிச்சிருக்கிற எம்பெருமானோட கூட அவளும் எல்லா இடத்துலையும் வியாபிச்சிருக்காங்களே, அது மாதிரி இருக்கிறது அந்த எம்பெருமான் அதுக்கு பிரதான இடமா இருக்கக்கூடிய அந்த ஹிருதய கோஷம் இருக்கு. அந்த ஹிருதயத்திலேயே எம்பெருமானுடைய ஹிருதய தாமரையிலேயே வர்த்திக்கக்கூடிய பிராட்டி அப்படின்னு சொல்லு. அப்படிப்பட்ட பிராட்டி அந்த பெருமாளுடைய திருமேனிக்கு தகுந்த மாதிரி சொரூபத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த சொரூபத்தோட கூடவே வர்த்திக்கிற பிராட்டி பெருமாளுடைய திருமேனியில பூமண்ணு மாது பொருந்திய மார்வன் அந்த திருமேனியில அந்த திருமார்விலே பொருந்திருக்கிறாள். அதனால இப்போ இந்த புஷ்பத்தில் இருக்கிற போக்கியத்தை காட்டிலும் அந்த இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த எம்பெருமானுடைய திருமார்விலே அமர்ந்திருக்கு. அதனால பொருந்திய மார்வன் அப்படின்னு சொன்னா 2 விதமாகவும் இதை எடுத்துக்கணும். ஒரு இடத்துல நாம வசிக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னா அந்த வசிக்கக்கூடிய காரியம் யாருடையது அப்படின்னு சொன்னா யார் அங்க போய் குடி கொள்றானோ அவனுக்கு. அதாவது பிராட்டி வசிக்கக்கூடிய இடம் அப்படின்னு சொன்னா பிராட்டியினுடைய இச்சையினால அந்த இடத்துல வசிக்கிறார். ஆனா பிராட்டி அந்த இடத்துல இச்சை கொள்றதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு சொன்ன, அதாவது ஒரு வீட்டுல ஒருத்தன் குடியிருக்கான்னு சொன்னா அந்த வீட்டுல குடியிருக்கிறது இந்த வீட்டில் இவர் குடியிருக்கிறார் அப்படின்னு சொன்னா யார் குடியிருக்கானோ அவனுடைய இஷ்டத்தினால அது ஏற்படுறது. ஆனா அதுக்கு முன்னம் இவர் குடியிருக்கவோடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதற்கு தகுந்தா போல அந்த வீடு வடிவமைப்பு அது இது சௌகரியங்கள்லாம் பண்ணி வச்சிருக்கானே, அவன் அந்த மாதிரி பண்ணலைன்னா அந்த வீட்டுக்காரன் அந்த மாதிரி பண்ணலைன்னா இவன் குடி புக முடியாது. அதனால இந்த பொருந்திய மார்பன் அப்படின்னு சொல்றது ஸ்ரீனிவாசா ஸ்ரீதரஹா அப்படின்ற 2 அர்த்தம். அதாவது ஸ்ரீனிவாசன்னா ஸ்ரீக்கு இருப்பிடமா இருப்பவன், திருக்கண்டேன் பொன்மேனி கண்டேன், திருவுக்கு ஆசிரியமாக இருக்கக்கூடிய திருமேனியை கண்டேன் அப்படின்னு சொல்ற. ஸ்ரீ திருக்கண்டேன்றது பிராட்டியை கண்டேன், பொன்மேனி கண்டேன்னா பிராட்டிக்கு இருப்பிடமான அந்த திருமேனி எம்பெருமானுடைய திருமேனியை கண்டேன் அப்படின்னு. இப்போ அது ஸ்ரீனிவாசன். இந்த பிராட்டி இந்த பூவை விட்டுட்டு அங்க போய் அமர்றாள் அந்த எம்பெருமானுடைய திருமார்பிலே. அது மாத்திரம் இல்லை, அந்த பிராட்டிய இவன் விரும்பினா கூட குடியிருக்கிறவன் இந்த வீடு நன்னா இருக்குதுன்னு விரும்பினா கூட அந்த வீட்டுக்காரன் இவனை குடி அமர்த்தினா தான் இஷ்டப்பட்டு இவன் குடி புக முடியும், இல்லைன்னா குடி புக முடியாது. அதனால ஸ்ரீதரா ஸ்ரீயை தரிக்கிறான் எம்பெருமான் அப்படின்னு. அதனால
பூமன்னு மாது பொருந்திய மார்பன் அப்படின்ற இடத்துல உபய இச்சா சித்தத்தை கொள்ளணும். அதாவது பிராட்டியும் அங்க போக்கியத்தையா இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அங்க குடி அமர்ந்திருக்கார். பெருமாளும் இவளை அந்த இடத்துல குடி அமர்த்தணும் அப்படின்னு அவனும் நாம தரிக்கணும். நம்ம வீட்டுக்கு சில பேர் வீட்டுக்கு வாடகைக்கு மனுஷால் பார்க்க தேவை, அவ நல்லவாளா, நம்ம வீட்டை நல்லா மெயின்டைன் பண்ணுவாளா அப்படின்லாம் பார்த்து தான் இது பண்ணுவா. அதனால அந்த இவா குடி அமர்ந்தாள்னா நம்ம வீட்டுல நம்ம வீடு நன்னா இருக்கும், நமக்கும் ஒரு பேர் வரும் அப்படின்னு அவளுக்கு உபகாரம் பண்ண மாதிரி இருக்கும், நம்ம வீடும் நல்லா இருக்கும். பல விதத்துல ரெண்டு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அது இதுவா இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய. அப்படி ஸ்ரீனிவாசான்னு பிராட்டி விரும்பி உரைகிறாள், எம்பெருமானும் பிராட்டிய விரும்பி தரிக்கிறான் அப்படின்ற அந்த உபய இச்சா சித்தத்தை இந்த இடத்துல அனுசந்தானம் பண்ணு. பொருந்திய மார்வன் புகழ் மலிந்த பாமன் மாறன். இப்படி இணை பிரியாது இருக்கக்கூடிய தெய்வத்தம் தம்பதி நகா. இந்த தம்பதிகளா இருக்கக்கூடிய நமக்கு தெய்வத்தம் யாருன்னு சொன்ன பெரிய பிராட்டியாரும் பெரிய பெருமாளும் அப்படின்ற ரீதியில அப்படி இணை பிரியாது இருக்கக்கூடிய இந்த புகழ் மார்வன் புகழ் மலிந்த, கேவலம் நாராயணன் புகழ் மலிந்த பா அப்படின்னு இல்லை, பிராட்டி புகழ் மலிந்த பா அப்படின்னு இல்லை. பூமன் அதுதான் சுவாமி தேசிகன் சாய்க்கிட்டு சுவாமே வாஹு கஜிது கபரே தொத்ரியம் லோகநாதம் சுவாமே வாஹு. சில பேர் நீயே அப்படின்னு சொல்றா, சில பேர் தொத்ரியம் லோகநாதம் உன்னுடைய பிரியனா இருக்கக்கூடிய லோகநாதன் சொல்றா. அப்படிலாம் இல்லை. தெய்வத்தம் தம்பதினஹா அவள்லாம் அந்த சாஸ்திரமாகிற சமுத்திரத்துல கொஞ்சம் கொஞ்சம் மேல மேல எழுந்து பாக்குறா, அதுக்கப்புறம் அதுலயே கீழே விழுந்துடுறா, அவளால மங்கி போறா. சுவாமே வாஹு கதித்து அபரே தொத்ரியம் லோகநாதம் சிந்தைரந்த கலகமலினை கிஞ்சிது தீரியமக்னை. எல்லாரும் இந்த கலகம் வாதப்போர் நடக்கிறது, இதுல சாஸ்திரத்துல இப்படி சொல்லியிருக்கு அப்படி சொல்லியிருக்குன்னு ஒவ்வொருத்தரும் வாதப்போர் பண்ணி பண்ணி கீழே விழுந்துடுறா. ஆனா எங்களுக்கு என்னன்னா பாவாரூடோ பகவதிவாம் தெய்வத்தம் தம்பதினா அந்த ஸ்ருதி ஸ்மிருதிகள்ல அப்படியே பாவாரூடம் இது நீங்க தான் அப்படின்னு தீர்மானமா சித்தாந்தம் பண்ணி வச்சிருக்குது. அந்த அப்படிப்பட்ட தம்பதிகள் தான் பிராட்டி தான், மிதுனமா இருக்கிற தம்பதிகள் தான் தெய்வம் அப்படின்னு சாதிக்கிறார் சுவாமி தேசிகன். அத போல இந்த இடத்துல அந்த புகழ் மலிந்த பாமன்னு மாறன் இருக்காரு, மாறன் நம்மாழ்வார் பாடின பாட்டாகப்பட்டது யாருடைய புகழ மலிந்து இருக்கிறது, அதாவது புகழ் நிரம்பி புகழ்களே குடிகொண்டு இருக்குது அந்த பாட்டுல, சத்யதிரிக்தமா ஒண்ணுமே கிடையாது. புகழ் மலிந்தன்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம்னா இந்த எம்பெருமானுடைய இந்த திவ்ய தம்பதிகள் யாருடையது, கேவல எம்பெருமான் இல்லை, கேவல பிராட்டி இல்லை, இப்படி இருக்கக்கூடிய தம்பதிகளா மிதுனமா இருக்கக்கூடியவருடைய புகழ் மலிந்த பாவன். அதை தவிர வேற ஒண்ணு மலிந்து இருக்குதல்னா என்ன அர்த்தம், எங்க பார்த்தாலும் உப்பு கட்டி எவ்வளவு அந்த கூறு போட்டாலும் பார்த்தா அது துகளா ஆக்கினாலும் அந்த உப்புனுடைய தன்மை துளி கூட போகாம, அதுவும் தன்மைன்றது என்ன ருசியிலையும் குணத்திலையும் ரூபத்திலையும், ஸ்வரூப ரூபம் ரெண்டுத்திலையுமே அது இருக்கும். அதாவது அந்த கிறிஸ்டல்னு சொல்றானே, அந்த கிறிஸ்டல் அந்த வடிவம் இருக்குதே, அந்த வடிவமும் அதுக்கு பெரிய கட்டி என்ன வடிவம் இருக்குதோ அதே தான் உள்ளுக்குள்ள போக போக அந்த வடிவம் தான் இருக்கும். அந்த கிறிஸ்டல்னு சொல்றக்கூடிய அந்த தன்மை போகாது. அத மாதிரி புகழ் மலிந்த பா அப்படிப்பட்டதான பா. வேதமெல்லாம் எம்பெருமான வேதை தீர்த்தி வேதான்னு எம்பெருமான் குணத்தை ஸ்வரூப ரூப குணத்தை தான் அறிவிக்கிறது வேதம். ஆனா அது திரைவர்ணிகால் தான் சொல்லலாம், திரைவர்ணிகாலையும் புருஷால் தான் அத்தியனம் பண்ணலாம். அதுலயும் அதுக்கு அர்த்தம் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப அசக்கியமான காரியம். அதுக்கு பேரே மறைன்னு பேரு. அப்படி எல்லாம் இருக்கிறதுனால இது அப்படி இல்லை. மலிந்த என்ற சப்தத்தினால இந்த புகழாகப்பட்டது ரொம்ப எளிதில் எல்லாருக்கும் புரியக்கூடியதா இருக்குதுன்னு அர்த்தம். ககனமா இல்லாம மலிந்து கிடக்கிறது.
ஒரு பொருள் அரிதா இருக்குதுன்னு சொன்னா எங்கேயோ துர்லபமா இருக்குது, எல்லாராலையும் விலையினால வாங்க முடியாது இருக்குது, கொஞ்சம் போற வஸ்து இருக்கிறதுனால மற்ற எல்லாருக்கும் கிடைக்கல அப்படின்லாம் இருக்கிறது அரிதுன்னு அர்த்தம். மலிந்து இருக்குதுன்னா என்ன அர்த்தம்னா எல்லாருக்கும் கிடைக்கக்கூடியதா நிறைய இருக்குதுன்னு அர்த்தம். அதோட கூட எல்லாருக்கும் கிடைக்கக்கூடியதா எளிமையான, அதாவது மலிவான விலையில இருக்குது, குறைந்த விலையில இருக்குதுன்னு சொல்ற போது அத போல இது சுலபமா அறியக்கூடியதாயும் இருக்கிறது மலிந்த அப்படின்றதுனால. அது நிறையவும் எல்லா இடத்துலையும் விரவி இருக்குது இந்த புகழாகப்பட்டது. அப்படி புகழ் மலிந்த பா. அதனால பான்னு சொன்ன, பாட்டுன்னு சொன்னா மந்திரம்னு சொன்னா மந்திரமாகப்பட்டது அதான். இந்த திரைவர்ணிகாள் தான், மூவர்ணவத்தர் தான் ஓதலாம், புருஷாள் தான் ஓதலாம் அப்படின்லாம் இருக்குது. மந்திரம் எத்தனையான கோபயேத்துன்னு சொல்றதுனால மந்திரத்தையும் மந்திரார்த்தத்தையும் மறைக்கணும்னு சொல்றதுனால மந்திரத்தினுடைய அர்த்தம் கண்டுபிடிக்கவும் முடியாது. கண்டுபிடிச்ச மகான்களும் அவளை பல கால் சுஷ்ரூஷாதிகள் பண்ணி அடிபணிஞ்சிருக்கவாளுக்கு தான் அந்த அர்த்தத்தெல்லாம் சொல்லு. அப்படிலாம் இல்லாம இது பாட்டு. பாட்டுன்னா யார் வேணாலும் பாடலாம். அதனால புகழ் மலிந்த பா மண்ணு மாறன். அப்படியேதானே இந்த வேதார்த்தங்களை எல்லாருக்கும் அதிகரிக்கலாம்படியான பாஷையில சங்கிரகிச்சாலே அதை தேசிகன் சாய்கிட்டே மேகங்கள் சமுத்திர ஜலத்தை வாங்கி சர்வோபஜீவியமாக தண்ணீரா உமிழ்மா போலேன்னு சொன்னேன். சமுத்திர ஜலம் இருக்க இப்ப கூட சீ வாட்டரை ட்ரிங்கிங் வாட்டர் பர்பஸா ஆக்கணும்னு சயின்ஸ்ல பட்டுன்னு இருக்கா, நடந்துன்னு இருக்குது. ஆனா ஆழ்வார்கள்லாம் அதான், அது என்னன்னா சீ வாட்டரை அப்படியே உபயோகப்படுத்த முடியாது, உப்பு ஜலம். அந்த மேகமாகப்பட்டது என்ன பண்றது அப்படின்னு சொன்னா அந்த சமுத்திர ஜலத்தை தன்னுடைய இதனால சூரிய கிரணத்தினால வாங்கி மேகமா பாமாயி எல்லாருக்கும், அதாவது பணக்காரன் ஏழை மலை மடு அப்படின்லாம் பார்க்காம பறந்து எல்லா இடத்துலையும் பொழியுது. அது போல ஆழ்வார்கள் இந்த திவ்ய பிரபந்தத்தை அருளினார். அதுக்கு கூட்டஸ்தரா இருக்கக்கூடியவர் நம்மாழ்வார். அதனால புகழ் மலிந்த பா மண்ணு மாறன் அப்படி பொருந்தி இது பண்ணக்கூடியதாக அந்த திருவுள்ளத்துல எல்லாரும் உய்ய வேண்டும், பிரபன்ன ஜனம் அடங்கலும், எல்லா ஜனங்களும் பிரபன்ன ஜனங்களா ஆகணும் அப்படின்ற அந்த ஊற்றத்தோடு பொருந்தியவராக அந்த பாக்களை பண்ணினவர். புகழ் மலிந்த பாமன்னு மாறன். பாமன்னு மாறன் அதுல எம்பெருமானுடைய திவ்ய தம்பதிகளுடைய புகழை எப்படி அங்க பிரகாசப்படுத்துறார் அப்படின்னு சொன்ன ஆரம்பத்திலேயே உயர்வர உயர்நலம் உடையவன் எவனவன், மயர்வர மதிநலம் அருளினன் எவனவன், அயர்வரும் அமரர்கள் அதிபதி எவனவன், துயரடி சுடரடி கொள்கையன் மனனே. அதனால உயர்வர உயர்நலம் உடையவன் எவனவன், துயரடி சுடரடி மயர்வர மதிநலம் அருளினன் எவனவன் அப்படின்னு இப்படி எம்பெருமானுடைய புகழ் இது பண்ணார். இதுல ஆழ்வார் மிக்க வேதியர் வேதத்தின் உட்பொருள் நிற்கப்பாடியன் நெஞ்சுள் நிறுத்தினான்னு சொன்னதுனால வேதத்தை அப்படியே டிரான்ஸ்லேட் பண்ணல, மொழிபெயர்க்கல. வேதத்தின் உட்பொருளை நிற்க பாடினார் நம்முடைய நெஞ்சுள். அதனால இந்த பிரணவத்துக்கு 3 எழுத்துக்கள் ஆ உ மா அப்படி அதை நேர சொல்லாம முதல்ல உகாரத்தை சொல்லி, அதாவது 2வது எழுத்து சொல்லி, 3வது உயர்வன் எவனவன் அப்படின்னு முதல்ல உகாரத்தை சொன்னார். அதுக்கப்புறம் மயர்வரம் அதிநலம் அருளினன் எவனவன் அப்படின்னு மான்ற எழுத்து சொன்னார். அதுக்கப்புறம் அயர் வரும் அமரர்கள் அதிபதி எவனவன், அதுக்கப்புறம் துயரது சுடரடி தொழுதழன் மனனே அப்படின்னு சுசப்தத்தை சொன்னார். சுசப்தமெல்லாம் சகாரார்த்தத்தை சொல்லும், அதாவது அவனுக்கு அப்படின்றதெல்லாம் சொல்லக்கூடியது. இந்த திருப்பானாழ்வார் காட்டவே கண்டபாதம் கமல நல்லாடை உந்தி தேட்டரும் உதரபந்தம் திருமா பாட்டமில் கண்கள் மேனி முனியேறி தனி புகுந்து பாட்டினால் கண்டு வாழும் பாணர்தாள் பரவினோமேன்ற இடத்துல எம்பெருமான் காட்ட லோகசாரங்க மாமனி தோழில் போகச்சே அப்போ பாடச்சே என்ன பண்ணார்னா 3-4 பாசுரங்கள் பாடினார். அமலனாதிபிரான் உவந்த உள்ளத்தனாய்
மந்திபாய் வடவேங்கட மாமலை துண்டவெண்பிற சதுரமாமதில் சூழ் சதுரமாமதில் சூழ் 4வது பாட்டை பாடினார். அதனால இந்த அவர் என்ன பண்ணார்னா இந்த பிரணவத்தினுடைய எழுத்தை அப்படியே வருஷக்கிரமமா பாடினார். அவர் பாடினது எங்க பாடினார் அப்படின்னு சொன்னா சாட்சாத் ரங்கநாதனுடைய திருமேனி எதிர்க்கவே பாடினார். சாட்சாத்து பிரபத்யே பிரணவாகாரம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பிரணவாகாரத்து விமானத்தின் கீழே அந்த பிரணவத்தினால சேஷித்துவம் ஸ்புடமீட்சத்தேன்ற ரீதியில அந்த பிரணவாகார விமானமே இவன் தான் சேஷி ஸ்பஷ்டமா அங்க எம்பெருமானுடைய திருவருள்னால நேர போய் அங்க பாடினதுனால அப்படியே அந்த வருஷ கிரமத்தை மாத்தாம ஆ உ மா அந்த லுப்த சதுர்த்தியா இருக்கக்கூடிய சகாரத்தெல்லாம் அங்க இது பண்ணார். அந்த 3 பிரணவத்தினுடைய எழுத்தினுடைய பிரிவை உட்பிரிவை அங்க காண்பிச்சார். எதோட சேர்ந்திருக்கு இங்க ஆழ்வார் எத்தப்பி எம்பெருமான்கள்லாம் நேரம் ஆழ்வாருக்கு சேவை சாதிச்சு பாடினாலும் அது யோக தசையில் ஆழ்வாருக்கு மாத்திரம்தான் அது சேவைக்கு நிலமானதுனால ஆழ்வார் மறைத்தே இதை சொன்னார். அது மாத்திரம் ஒரு காரணம் அல்ல, மற்றொரு காரணமும் இருக்குது. அதனால இந்த இடத்துல உயர் நலமுடையவன் எவன் அவன் அப்படின்னு அந்த உக்காரத்தை முதல்ல சூச்சிட்டு மயர்வர மதிநலம் அருளினன் எவன் அவன் மகாரத்தை 2வது குறித்து 3வது அயர்வரும் அமரர்கள் அதிபதி அவனவன் அப்படின்னு அந்த முதல் எழுத்தை சூச்சிட்டு துயரடி சுடரடி தொழுதழன் மனனே அப்படின்னு முடிச்சார். இதுல இப்படி மறைச்சு சொல்லணும்ன்ற சாஸ்திரார்த்தத்தை கையாண்டது மாத்திரமில்லை, அகாரம் விஷ்ணு வாசகம். அகாரத்துல ஆரம்பிச்சாலும் அந்த பிரபந்தம் மங்களகரம் தான். ஆனா உகாரம்ன்றது பிராட்டி வாசகம். அந்த பிராட்டி வாசகத்தை முதல்ல சொன்னார். உயர் நலம் உடையவன் எவன் அவன் என்ன பூமன்னு மாது பொருந்திய மார்வன் அப்படின்னு பிராட்டி அந்த இடத்துல போய் வசிக்கணும்னு திருவுள்ளம் 14. அதனால அந்த பொருந்திய மார்வன் சொன்னதுனால அந்த பிராட்டியினுடைய சம்பந்தத்தினாலேயே ஏற்றம் அப்படின்றத காண்பிக்கிறதுக்காக அகாரத்தினால சொன்ன பிராட்டி எம்பெருமானார் சொல்லியிருக்கார். ஸ்ரீபாஷ்யக்காரர் ஆச்சானிடத்துல சாய்த்திருக்கார். எம்பெருமானை சொன்னவிடங்களில் எல்லாம் பிராட்டியும் சொல்லித்தான் என்று எம்பெருமானார் பக்கலிலே ஆச்சான் கேட்டு சங்கிரகித்த நஞ்சியர் எம்பெருமானார் வார்த்தையை ஆச்சான் கேட்டு சங்கிரகித்தார் என்று நஞ்சியர் அருளினார்னு சுவாமி தேசியன் சாய்கிறார். அதாவது எம்பெருமானை எந்த இடத்துல சொல்லித்தோ ஸ்ருதி ஸ்மிருதிகள்ல அதுல அப்படியே கிராண்ட் பண்ணணும். அந்த இடம் மொத்தம் பிராட்டியும் சொல்லித்துன்னு பிராட்டியை சொல்லலையேன்னு கேள்வி கேட்டு இருக்கக்கூடாது. அதனால எம்பெருமானை சொன்னவிடங்களில் எல்லாம் பிராட்டியும் சொல்லித்தான் என்று பாஷ்யக்கார் வார்த்தையை ஆச்சான் கேட்டு சங்கிரகித்தார்னு நஞ்சியர் அருளினார்னு சொல்றார். அதனால ஆச்சானிடத்துல எம்பெருமானார் சொல்லியிருக்கார். என்னன்னு எந்த இடத்துல பெருமாளை சொன்னாலும் அதெல்லாம் பிராட்டியும் சொல்லியிருக்கிறது. அத ஆச்சான் பக்கத்துல கேட்டு நஞ்சியர் சங்கிரகித்தார். ஆச்சான் நஞ்சியருக்கு சாய்ச்சிருக்கார். அந்த நஞ்சியர் அந்த விஷயத்தை லோகத்துக்கு வெளியிட்டிருக்கார் அப்படின்றத சொல்லியிருக்கார். இது குரு பரம்பரையில சுப்பிரசித்தமான விஷயம். இருந்தாலும் அது நன்னா தெரியறதுக்காக அந்த உகாரத்தையே முதலிலே அருளினார். அந்த பிராட்டியினுடைய சம்பந்தம் பெற்றவனுக்கே, அதாவது இந்த திருமழிசை ஆழ்வார் சாய்க்கிட்டே சொல்ற திருவில்லா தேவரை தேரேல் மின் தேவு. திரு யார் இடத்துல இல்லையோ அவன் தேவன் அல்லன். எதிர்மறையில சொன்னார். திரு நின்ன பக்கம் திரவு அப்படின்னு நேர் வழியா சொன்னார். திரு யார் பக்கத்துல நின்றுக்காளோ அவதான் காரணன், அவன் தான் காரணபூதன் அப்படின்றத சொன்னார். அதனால இப்படி அன்வயமாயும் வெதிரேகமாயும் அவர் அங்க சாதிச்சுட்டு இந்த இடத்துல
அந்த பிராட்டியினுடைய சம்பந்தத்தை உடையவனே எம்பெருமான்றதுக்காக அந்த உகாரத்தை கொண்டே ஆரம்பிச்சார். அதோட கூட இந்த விஷயத்துல அந்த உகாரமாகப்பட்டது என்ன அப்படின்றத ஒரு நன்னா இது பண்ணணும். அது பிராட்டி வாசகம்னு சொல்லியிருக்கு. அந்த திருமந்திரத்துல வரைச்சே பிரணவார்த்தத்துல வரைச்சே உகாரம் ஒரு யோஜனையில அவதாரணார்த்தம். அவதாரணார்த்தம்னா ஒன்லின்னு சொல்றமே, அந்த ஒன்லின்ற அர்த்தம் அவதாரணார்த்தம், ஏவகாரார்த்தம்னு பேரு. ஒன்லி மக்கே பறை தருவான்ற இடத்துல நாராயணனை தவிர வேற யாரும் தரமாட்டான்றதுக்கு நாராயணனே ஏவகாரம் போடுறமே, அந்த ஏவகாரார்த்தம் அந்த ஊன்றதுக்கு. அதே மாதிரி நமக்கே, அவனை அடிபணிந்த நமக்கே, மற்றவர்களுக்கு அல்ல அப்படின்னு சொல்றோம். அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியதுக்கு அந்த ஊ சப்தம் அந்த மாதிரி ஒரு யோஜனையும் உண்டு. உகாரார்த்தம் லக்ஷ்மி வாசகம்னு நிகண்டுலான்னு சொல்லிட்டு, அதனால லக்ஷ்மி வாசகமாகவும் உண்டு. இந்த இடத்துல இந்த உகாரத்துக்கு நாமெல்லாம் கூட, அதனால தான் நாமெல்லாம் இல்லை, சர்வலோக ஜனங்களும் அந்த உகாரத்தை தான் போடுற எழுத ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்ன. அதாவது அதுக்கு என்ன சொல்றான்னு சொன்னா, பிள்ளையார் சுழி அப்படின்னு லோகத்துல சொல்றான். அந்த பிள்ளையார் சுழின்னு சொன்ன அதுல பிள்ளையார்னு ஒரு சப்தம் இருக்குது, சுழின்னு ஒரு சப்தம் இருக்குது. அது சுழிச்சு இருக்கிறதுனால அவர் அதோடு கூட அவருக்கும் சுழித்து இருக்கக்கூடிய ஒரு தும்பிக்கை இருக்கிறதுனால அது சுழி, இதுவும் ஊன்றது முதல்ல சுழிச்சு இருக்கிறதுனால பிள்ளையார் சுழின்னு சொல்றான்னு வச்சுக்கோ. எந்த சப்தம் சொன்னாலும் இந்த சமஸ்த பதமா இருந்துட்டோம்னா அதுக்கு வேற்றும் உருவு நாம தான் சேர்த்துக்கணும். அதனால அதை சமன்வயப்படுத்தணும். பிள்ளையாரை குறித்த சுழியா இல்ல பிள்ளையார் இட்ட சுழியா அப்படின்றது ரெண்டு விதம் அர்த்தம் பண்ணலாம். பிள்ளையாரை குறித்த சுழின்னு லோகத்துல சொல்லிட்டு இருக்கா, இல்ல பிள்ளையார் இட்ட சுழி, அதாவது பிள்ளையார் போட்ட சுழின்னு அர்த்தம். இந்த ஊன்றது லக்ஷ்மி வாசகத்தை பிள்ளையார் முதல்ல எழுதினார். ஆனா அது பிள்ளையார் சுழி பிள்ளையார் சுழின்னு மொட்டையா சொல்லிட்டே வந்தா அது பிள்ளையாரை குறித்த சுழின்னு இப்ப அர்த்தம் சொல்லிட்டு இருக்கா லோகத்துல. இல்ல பிள்ளையார் இட்ட சுழி. எப்படி அப்படின்னு சொன்னா, வேதங்களுக்கு ஸ்ருதின்னு பேர். ஸ்ரூயத்தே நித்தியம்னு நித்தியமா அது காதால கேட்டுண்டே இருக்கிறதுனால அதுக்கு ஸ்ருதின்னு பேர். அதனால எழுத்து வடிவம் அதுக்கு கிடையாது. எழுத்து வடிவம்னா என்ன அர்த்தம்? கேட்டு கேட்டுதான் வரணுமே தவிர புஸ்தகத்துல அது எழுதி வர்றது இல்லை. இந்த காலத்துல அதை பிரிண்ட் பண்ணி வேத புஸ்தகம் பண்ற, அது வேற. ஆனா முதல்ல அது கேட்டு கேட்டுதான் ஓரான் ஒரு வழியா உச்சாரண அனுச்சாரண பூர்வம். அதாவது ஆச்சாரியன் சொல்ல சிஷ்யனத்தை ஸ்ருதி உச்சாரணம் பண்ணி பண்ணி அப்படியே அபசிக்கக்கூடியதுதான் வேதம். அதனால ஸ்ருதின்னு பேரு. அதுக்கப்புறம் ஸ்ருதி ஆனாவுட்டு இதிகாச புராணங்கள். அந்த இதிகாசத்துல வரைச்ச ரெண்டு இதிகாசம். ஒன்னு ஸ்ரீமத் ராமாயணம், இன்னொன்னு ஸ்ரீ பாரதம், மகாபாரதம்னு சொல்லக்கூடியதானே பாரதம். பாரதம் பஞ்சமோ வேதான்னு 5வது வேதம் வியாசர் பண்ணது அப்படின்னு பெருமை மிகுந்ததா இருக்கே அந்த வேதம். அதுல ராமாயணமாகப்பட்டது என்னன்னா, ராமாயணம் பிரம்மா கூட பண்ணியிருக்காரு லட்சம் கிரந்தத்துல அப்படின்னா இருக்குது. அதெல்லாமும் அதுக்கப்புறம் பிரசித்தமா இப்ப இருக்கக்கூடிய ராமாயணம் இருக்க, நம்ம இடத்துல உலக இருக்கக்கூடிய ராமாயணம். வேதமும் அனந்தாவை வேதான்னு எண்ணிலடங்காத வேதம் இருக்குது. இப்ப நம்ம இடத்துல 4 வேதம் வியாசரால பகுப்பட்டு அதுவும் சில சாக்கைகள் நம்ம இடத்துல இருந்துருக்கு. 4 வேதத்துல ஒரு 8 சாக்கை 10 சாக்கை அந்த மாதிரி இங்க உலவின்னு இருக்கு. அது போல நம்ம இடத்துல உலவக்கூடிய இந்த ராமாயணம் இருக்குதே, மிதிலை செல்வி உலகுய திருவயிறு வாய்த்த மக்கள் செம்பவள திரள்வாய் தன் சரித கேட்டான். இது பெருமாள் திருமொழியில குலசேகராழ்வார் பாசுரம். அது வால்மீகி ஆசிரமத்துல கடைசியா சீத்தை கொண்டு விடப்பட்டார், கர்ப்பிணியா இருக்குது. அங்க குசலவாழ் பிறந்தார், வால்மீகியினால வளர்க்கப்பட்டார். வால்மீகி இந்த இயற்றிய இந்த ராமாயணம் ஸ்ரீமத் ராமாயணம் இருக்கு, அது அவளுக்கு ஓதுவிக்கப்பட்டது. அவ அத்தை பாடினார். எப்படி இங்க நாதமுனிகள் தனக்கு தான் கற்றதை கீழையகத்தாழ்வான் மேலையகத்தாழ்வானுக்கு ஓதுவித்து அவ இசையோட கூட பாடினாலோ, அதே மாதிரி இந்த குசலவாள் அந்த ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தை வால்மீகி
சொல்லி கொடுத்த அதை கத்துண்டு அவ பாடினான். அப்படியே அந்த அயோத்தி வீதியில போய் பாடிட்டு போனா. பாடச்சே நிதிலை செல்வி உலகுய திருவயிறு வாய்த்த மக்கள் இவ அங்க போய் அயோத்தி வீதியில பாடுச்சே செம்பவள திரள்வாய் தன் சரித கேட்டான். இந்த லவகுஷால் யாருடைய பாட்டை பாடுறா? அந்த தங்களுடைய வாயினால தன் சரித கேட்டான். ராமாயணத்துல ராமனுடைய சரிதையே பாடிட்டு போறார். உடனே அயோத்தி உபரியில மாட மாளிகையில எழுந்தருள் இருக்கிற அந்த ராமன் தன்னுடைய சரிதையே இந்த சிறுவர்கள் மூலமா கேட்டான் அப்படின்னு சொல்றதுனால இதுவும் வால்மீகினால ஓதுவிக்கப்பட்டு அவளும் தெரிஞ்சுட்டு பாடினது. அதனால இதையும் எழுத்து மூலமா. அதனால அதுக்கு அடுத்தது மகாபாரதம் யார் பண்ணாரே அவர் தான் இந்த விநாயகரை கூட்டு இதை எழுதும்படி சொன்னார். அவரும் என்ன பண்ணார்னா அதுக்கு கதையெல்லாம் சொல்லுவார். அது வேகமா சொல்லணும், நான் எழுதுற வேகத்துக்கு நீ சொல்லலைன்னா நான் பாதியிலேயே வச்சுட்டு போடுவேன் அவர் கண்டிஷன் போட்டார். இவர் உடனே ஒரு அவருக்கு ஒரு இது பண்ணார், நான் சொல்றதுக்கெல்லாம் நீ அர்த்தம் தெரிஞ்சுட்டு எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதனால வியாசர் அங்கங்க நிறைய குட்டு வச்சுட்டார். அதாவது கண்டுபிடிக்க முடியாத கட்டமான பதங்கள்லாம் காரமெல்லாம் போட்டு ஏதோ பண்ணார். அதனால அதுக்குள்ளேயும் இவர் மேல சொல்றதுக்கு பதிலாக யோஜனை பண்றதுக்குள்ளேயும் அவர் அந்த அர்த்தத்தை யோஜனை பண்ணுவார், இவர் மேல என்ன சொல்லணுன்றது யோஜனை பண்ணுவார். அப்படின்னா கதை ஸ்லோகத்துல போறது இருக்கட்டும். இதுல என்ன விஷயம்னா, அதாவது வியாசர் சொல்லி அதை விநாயகர் கணபதி எழுதினார் அப்படின்றது அந்த இடத்துல சுப்பிரசித்தம். எந்த ஒரு கிரந்தத்தையுமே சொல்லணும்னு சொன்னா எது உயர்த்தியா இருக்குதோ மங்கள பொருள்கள் எது இருந்தாலும் ஐஸ்வர்யம் எது அசேஷ பும்சி எதி தம் சௌந்தர்ய லாவண்யோகோ ரூபம் எச்சகி மங்களம் எல் லோகே சதித்யுச்சதே தத் சர்வம் தொததீனமேவா. எல்லா லோகத்துல எது ஒரு மங்கள பொருள் இருக்குதோ அது மொத்தம் பிராட்டியே உன்னுடைய அதீனப்பட்டது. அதனாலதான் ஸ்ரீரித்ய பேதே நவா யத்வா ஸ்ரீமதி ஸ்ரீனோ ஸ்ரீமதி ஐஸ்வர்யத்துக்கெல்லாம் முன்ன போடுறா, உயர்ந்த பொருள்கள் மங்கள பொருள்களுக்கெல்லாம் முன்னது. அதனால இப்ப மகாபாரதம் பாரதம்னு அவர் எழுதணும்னு சொன்னா ஸ்ரீமத் பாரதம் ஸ்ரீ பாரதம்னு எழுதணுமோ. அதனால பாரதம்னு அதுக்கு மகாபாரதம்னு பேரு. அப்போ அதுக்கு முன்ன என்ன பண்ணணும், ஸ்ரீஹின்னு போட்டுட்டு தானே அப்புறம் எழுதணும். அதனால பிராட்டியினுடைய வாச்சகமா இருக்கக்கூடிய உகாரத்தை எழுதிட்டு அப்புறம் மகாபாரதம்னு அவர் எழுதினார். அதனால முதல்ல எழுதப்பட்டதான கிரந்தம் இருக்குதே அதுக்கு அது யாரால எழுதப்பட்டது? விநாயகரால பிள்ளையார்னால எழுதப்பட்டது. அந்த பிள்ளையார் அதுக்கு சுழிய போட்டார். என்ன சுழி? உக்காரத்தை மேல போட்டுட்டு அப்புறம் மகாபாரதம் அவர் டைட்டில் சொன்ன உடனே அந்த டைட்டில் எழுதினார். அதுக்கு முன்ன அதுக்கு முன்ன ஸ்ரீஹின்னு போடணுமோ இல்ல, அதை பிராட்டியினுடைய சம்பந்தம் இருக்கணுமே, அதனால அந்த உக்காரத்தை அது போட்டார். அது நாளடைவில் பிள்ளையார் போட்ட சுழி அப்படின்னு எல்லாரும் சொல்ல நாமும் சில பேர் அதை மருள ஓஹோ இது பரமை காந்திகளுக்கு கூடாது போல இருக்குது, அதனால நாம ஸ்ரீஹின்னு தான் போடணும் அப்படின்னு நாம அதை போட்டுண்டு அப்புறம் எழுத தொடங்குறோம். பரமை காந்திகளுக்கும் இது உதவும் இந்த உக்காரமாகப்பட்டது. அது நாளடைவில் ஒரு பதத்துக்கு மாறி போகுது. எப்படி பிரம்ம சப்தமெல்லாம் யாருக்கோ போய் அன்வயிச்சுட்டு கொள்ள, அதனால ஈஸ்வர சப்தமெல்லாம் யாருக்கோ போய் அன்வயிச்சுட்டு கொள்ள. ஏன்னா அந்த பேரை ஒருத்தர் பிரசித்தமா வச்சிருந்தா அவளை 10 தடவை கூட்டிட்டே இருந்தா அவதான் போல இருக்குது அப்படின்னு லோகத்துல மருள்ற மாதிரி இது. இந்த பிள்ளையார் போட்ட சுழிய பிள்ளையாரை குறித்த சுழி அப்படின்னு லோகத்துல மறிவிடுது. அதனால இங்க ஆழ்வாருடைய பிரபந்தம் 4. ஆனா பகவத் விஷயம்னு எதை சொல்றோம் சம்பிரதாயத்துல சொல்றாங்கன்னா திருவாய்மொழியை மாத்திரம்தான் சொல்றார். முதல் பிரபந்தம் தன்னுடைய விருத்தத்தை சொல்றார், அது ஆரம்பம் பொய் நின்ன ஞானம்னு சொல்றார். 2வது பிரபந்தத்தை பெருமாளுடைய அனுபவத்தை சாய்க்கிறார், சக்கர்மா முகிலுடுத்து அப்படின்னு. இன்னும் தீவிரமான அனுபவத்தை சாய்க்கிறார், முயற்சி சுமந்தெழுந்துன்னு பெரிய திருவந்தாரி, திருவாசிரியம் பெரிய திருவந்தாரி. இதுதான் தார்த்தீயகே பகவத் அனுபவே ஸ்போரயாமாசதி தார்த்தீயகே பகவத் அனுபவே ஸ்போரயாமாச தீவிரம் சூரியே யதேஷ்டம் பகவத் அனுபவாத் அபமுக்திம் ஷடாரி. 4வது பிரபந்தத்துல
பகவத் அனுபவத்தை யதேஷ்டமா அனுபவிச்சு முக்தியை ஆப முக்தின்னு சட்டாரி முக்தியை அடைந்தார் அப்படின்னு சொல்றார். அதனால பகவத் அனுபவத்தை யதேஷ்டமா அனுபவிக்கிறது. அங்கெல்லாம் உட்கட்டமான அனுபவம் இருந்தா கூட தன்னுடைய அனுபவம் சுவானுபவம் பெரிய திருவந்தாதியெல்லாம் இதுதான் மற்றவர்களுக்கு உபதேசமாயும் அதுவாயும் இதுவாயும் இருக்கக்கூடியதான. அதனாலதான் இதுக்கு பகவத் விஷயம்னு சொன்னேன். இப்படிப்பட்ட பகவத் விஷயத்தை தான் உகாரத்தை கொண்டு ஆரம்பிச்சார். மற்றதுக்கெல்லாம் முதல்ல 3 பிரபந்தம் பண்ணாரு. பின்னுரைத்ததோ திருவாய்மொழின்னு இது 4வதா கடைசியில பின்னால பண்ணதாச்சே அப்படின்னு நாம யோசிக்க வேண்டாம். இதுதான் எல்லாருக்குமாக அதெல்லாம் தன்னுடைய சொந்த அனுபவம். கார்த்திகே பகவத் அனுபவே சோரையாமாசத்தி விடாம அப்படியே பகவத் அனுபவத்தினுடைய எல்லை கொட்டி தளிக்கிறார் அப்படின்னு தீவிரமான உட்கட்டமான பகவத் அனுபவம் அதெல்லாம் அவருக்கே எல்லை நிலமானது. அது தன்னுடைய நெஞ்சோட கூடவே இது பண்ணார். இதெல்லாம் இந்த இடத்துல துயரது சுடரடி தொழுதேன் மனனே நீங்க சொன்னா கூட வீடு மின் முற்றமும்னு உடனே உபதேசம் பண்ண ஆரம்பிச்சார் அடுத்த தசகத்துல. அதனால இது பலருக்குமாக யதேஷ்டமான பகவத் அனுபவத்தை கூறுறதுனால இதுதான் பகவத் விஷயம். அதனால இந்த பகவத் விஷயம்ன்ற உயர்ந்த கிரந்தத்துக்கு 4 கிரந்தங்கள் இருந்தா அதுல உயர்ந்த கிரந்தத்துக்கு அதனுடைய ஸ்ரீமத்துவத்தை காமிக்கணும். அதனால ஆழ்வாரே இந்த இடத்துல உயர்நலமுடையவன் எவனவன் அப்படின்னு புகழ் மலிந்தா இப்படி அந்த பூமன்னு மாது பொருந்திய மார்பனுடைய புகழ மலிந்து இது அது மாத்திரம் இல்ல குழலில் மலிய சொன்னா ஆறார்வானவர்கள் இப்பத்தும் கேட்டு ஆறார்வானவர்கள் செவிக்கினிய செஞ்சொல்லே அப்படின்னு பலவிதமான எம்பெருமானுடைய அனுபவத்தையும் இந்த இடத்துல நிறைய சாதிச்சிருக்கார். இதுக்கு எந்த விதமான இதுவும் இல்லை. செவிக்கினிய செஞ்சொல்லே தொண்டர்க்கு அமுதுண்ண சொல்மாலைகள் சொன்னேன் அப்படின்னு சாதிச்சிருக்கார். அதனால இப்படி தொண்டர்களுக்கு அமுதமா இருக்கக்கூடிய இந்த சொல்மாலைகளாகப்பட்ட பகவத் விஷயத்தை ஆழ்வார் புகழ் மலிந்த பாமன்னு இங்க உயர்வர உயர்நலம்னு ஆரம்பிச்சது. அவாவிலந்தாதி பத்தறிந்தார் பிறந்தார் உயர்ந்தே அப்படின்னு அந்த உயர்ந்தே பிறந்தார். அதாவது கட்டாட்சம் உயர்ந்திருக்கக்கூடிய வஸ்துக்கெல்லாம் பிராட்டியினுடைய கட்டாட்சமும் பிராட்டியை குறிச்சு இருக்கக்கூடியதான அந்த ஸ்ரீமத்துவம் உண்டுன்னு சொன்னமே அதை பிறந்தார் உயர்ந்தே அப்படின்னு முடிச்சு பண்ணார். அப்படிப்பட்டதான புகழ் மலிந்த பாமன்னு மாறன். என்ன சுவாமி இந்த பாட்டுக்கெல்லாம் ஒரு மதிப்பு கொடுக்கலாமா? மந்திரத்துக்குன்னா மதிப்பு கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி நம்ம இடத்துல எழலாம். மந்திரத்துக்கு மதிப்பு கொடுக்கறது அப்படின்னு சொல்றோம். அதுதானே அந்தணர் மாட்டு அந்தி வைத்த மந்திரத்தை மந்திரத்தால் மறவாதென்னும் வாழ்தியேல் வாழலாம் மடநெஞ்சமே. அந்தணர் மாடா இருக்கிறது மந்திரம். அந்த அந்தணர் மாட்டு அந்தி வைத்த மந்திரம். அந்த மந்திரத்துல எம்பெருமான் மந்திரமா இருக்கா. அப்படிலாம் இருக்கக்கூடிய அந்தணர் மாட்டு அந்தி வைத்த மந்திரம் அப்படின்னு மந்திரத்துக்குத்தான் பலன். மந்திர ஜபத்துக்குத்தான் மந்திரத்தினால் அறியக்கூடியது. வேதத்தினால் அறிஞ்சு பண்ணக்கூடிய மந்திரம் தான் இது. ஏன்னா வேதம் அபௌருஷேயமானதுனால அதுக்கு ஒன்றும் பாதகம் இல்லாம இருக்கக்கூடியது. அதாவது புருஷகதமான தோஷங்கள்லாம் ரஜோகுண தமோகுணமான அந்த வாக்குலாம் அதுல வராது. அதனால பூர்ணமா அதுதான் உண்மையை சொல்லக்கூடியது அப்படின்னு இருக்கு. இது இந்த பாட்டாகப்பட்டது நம்மாழ்வார் பண்ணது ஒரு பாட்டை போய் பிரமாணமா எடுத்துக்கலாமா அப்படின்னா புகழ் மலிந்த பாமன்னு மாறன். அதனால இந்த இடத்துல இவர் யாரு? மாறன். இத பண்ணினவர் சாமானியப்பட்டவர் இல்லை. இதுலயும் தோஷங்கள்லாம் இல்லாதது. எப்படி வேதத்துக்கு அபௌருஷேயத்துவம் புருஷனால பண்ணப்படலைன்றதுனால அதுக்கு புருஷகதமான புருஷனிடத்துல இருக்கக்கூடிய தோஷங்கள் அதுல சம்பவிக்காதுன்னு சொல்றோமோ,
அதே போல இவரும் மாறன். மாறன்னா பிறக்கும் போதே இந்த அழகு குழந்தைகள்லாம் பிறந்த உடனே இந்த சடவாயுன்னு ஒரு வாயு, இந்த பூமியில பூ சம்பந்தமான வாயு பட்டத்தினால அதுக்கு ஒரு மோகன தசை, மோகித்த தசை வந்து அழகு, பால் சாப்பிட்றது, அதெல்லாம் அஜ்ஞானங்கள்லாம் சூழ்ந்து கொள்றது. அப்படியெல்லாம் இல்லாம அழறதோ பால் சாப்பிடாதோ பண்ணாம லோகத்துக்கு லோக நியதிக்கு மாறி நடந்தவர். அதனால அந்த சடகோபன்னு பேர் இருக்கோ, சடவாயுவை கோபித்தவர் அர்த்தம். இந்த இடத்துல லோக நீதிக்கு மாறி நடந்தவர். ஆழ்வார் பிறந்த பொழுது அழல, பால் சாப்பிடல, இதெல்லாம் லோக வியாபாரங்கள்லாம் ஒன்றும் இல்லாம மாறி இருந்ததுனால இவருக்கு மாறன்ற திருநாமம். அதனால லோகத்துல என்னென்ன தோஷங்கள் ஏறிட்டு இருக்குமோ ஒரு புருஷனிடத்துல, பிறக்கக்கூடிய புருஷனிடத்துல, அதுக்கெல்லாம் மாறி இருந்ததுனால இவரிடத்துல அந்த லோகத்துல இருக்கக்கூடியதான ரஜோகுண தமோகுணமான அந்த தோஷங்கள் சிறிதும் கலக்காதவர் அப்படின்றது இந்த மாறன்ற திருநாமத்தினாலேயே தெரிகிறது. அதுக்கப்புறம் இந்த அதனால என்னென்ன வலிய வினை இருக்குதே, இந்த காம குரோதாதிகள்லாம், அதனால ஏற்படக்கூடிய செயல்கள் என்ன, அந்த செயல்களினால் ஏற்படக்கூடிய பாபாதிகள் என்ன, அந்த வலிய வினைக்கெல்லாம் இவர் மாறுதலா இருக்கக்கூடியவர். அதனால மாறன் திருநாமம். ஒன்னும் தேவும் இத்தியாதிகள்ல இதர மதங்கள்லாம் அடக்கி ஆண்டு இது பண்ணதுனால, சத்ருவா இருந்ததுனால இவருக்கு மாறன் அப்படின்ற திருநாமமானதுனால இவருடைய பாவாகப்பட்டது. இப்படி திவ்ய தம்பதிகளை குறிச்சு பூமன்னுமாது பொருந்திய மார்வன் புகழ் மலிந்தது சர்வோத்கிருஷ்டமே அப்படின்றத காண்பிக்கிறதுக்காக இந்த இடத்துல மாறன்ற திருநாமத்தை சாத்தினார். புகழ் மலிந்த பாமன் மாறன். இப்படி இருக்கக்கூடியவரை அடிபணிந்துய்ந்தவன், இவருடைய இந்த திவ்ய பிரபந்தங்கள், இவராலே சடகோபன்னாலே அருளப்பட்டதான திவ்ய பிரபந்தங்களை மாறன் அடிபணிந்து உய்ந்தவன். இவருடைய மாறனுடைய திரு ஸ்ரீமத் ததங்கிரியுகலம் பிரணமாமி மூர்த்னா அப்படின்னு ஆள வந்தார் சாதிச்சாரே. ஆத்யசன குலபதேஹே வகுலாபிராமம் ஸ்ரீமத் ததங்கிரியுகலம் பிரணமாமி மூர்த்னா அப்படின்னு ஆள வந்தார் அடிபணிஞ்சா போல இவரும் அந்த நம்மாழ்வாருடைய திருவடியை அடிபணிந்துய்ந்தவன். அடிபணிந்துய்ந்தவன் அப்படின்னு சொன்னா, அடிபணியறது அப்படின்னு சொன்னா அவருடைய கல்யாண குணங்கள்ல ஈடுபட்டு அவருக்கு அடிமை செய்தல். அவருக்கு அடிமை செய்தல் அப்படின்னு சொன்னா, அவர் என்னைக்கோ அவதாரம் பண்ணார், இவர் என்னைக்கோ பின்னால 4000 வருஷம் கழிச்சு அவதாரம் பண்ணார். எப்படி அடிமை செய்யறதுன்னா அவருடைய கொள்கை பரப்புதல். இப்பெல்லாம் கூட கொள்கை பரப்பு செயலாளர் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காங்கல்ல, ஆன மாதிரி அவருடைய கொள்கையை பரப்புறது, அவருடைய பாக்களினுடைய ஏற்றத்தை தெளிவிக்கிறது. இப்ப இருக்கக்கூடிய அப்படி புகழ் மலிந்த பாமன் மாறன் அடிபணிந்துய்ந்தவன், அதுவே இவருக்கு உஜ்ஜீவனமாக, அதாவது நம்மாழ்வார் காட்டின சரணாகதி சாஸ்திரம் இருக்குது, அந்த சரணாகதி சாஸ்திரம் புகழொன்றில்லாடியேன் உன்னடி கீழ் அமர்ந்து புகுந்தேனே, அதுவும் என்ன அகலகில்லேன் இறையுமென்று அலர்மேல் மங்கை உரைமார்வா திருவேங்கடத்தானே புகழொன்றில்லா அடியேன் உன்னடி கீழ் அமர்ந்து புகுந்தேனே. எதுக்காக? திருநாரணன் தாழ் காலம் பெறா. இப்படி சிந்தித்து உயவன் அந்த எம்பெருமானுடைய திருவடியை இல்ல கைங்கரியத்தை பெறறதுக்காக, அந்த பொற்காலத்தை பெறறதுக்காக அவனை சிந்தித்து உயவணும். எப்படி சிந்திக்கணும்? புகழொன்னில்லா அடியேன். இப்படி அந்த துவயத்தினுடைய மந்திர ரத்தத்தினுடைய அர்த்தத்தெல்லாம் வெளியிட்ட அந்த மகானுபாவர் இருக்காரு சடகோபன், மாறன் அடிபணிந்து அவருடைய கிரந்தத்தையே, இந்த திருவாய்மொழியே பிரச்சாரத்துல பண்ணி அடிபணிந்து உய்ந்தவன், அதுவே தனக்கு உஜ்ஜீவன ஹேதுவாக கொண்டவர். எப்படி மதுரகவியாழ்வார் பாவினின் இசை பாடி திரிவனே அப்படின்னு அந்த இசையே பாடி அப்படியே திரிஞ்சி அவருடைய காலத்தை கழித்தார். இவர்
அவருடைய திருவடிக்கு கைங்கரியம் பண்ணி, அதனால தான் வளர்த்த இதத்தாய் ராமானுஷன், மொயம்பால் வளர்த்த இதத்தாய், ஈன்ற முதல் தாய் சடகோபன், மொயம்பால் வளர்த்த இதத்தாய் ராமானுஷன் அப்படின்னு இவருக்கு வளர்த்த இதத்தாயாக அந்த சம்பிரதாயத்திலையும் திருநாமத்தை கொண்டு இருக்கு. இப்படி பல விதத்திலையும் அந்த மாறன் அடிபணிந்து உய்ந்தவன், மாறன் அடிபணிந்து உய்ந்தவன். இதுக்கு மேல இப்படி என்ன சுவாமி, மோட்ச சாஸ்திரத்து தான் இவருக்கு, அதாவது இங்க இருக்கிறதுக்கும் பிரயோஜனம் வேணும். லோகத்துல சாமான்யமா ஒரு வச்சனம் உண்டு, கூரை ஏறி கோழி பிடிக்க தெரியாதவன் வானம் ஏறி வைகுந்தம் இதுக்கு வழி காட்டுறான்னு ஒரு மாதிரி சொல்லுவார்கள் லோகத்துல. அதாவது நமக்கு என்ன வேணுமோ அதை இங்க பண்றதுக்கு கையிலாகாது, அது தெரியாது. வானம் ஏறி ஏதோ வைகுண்டத்தை காட்டுறேன், இது வைகுண்டம் போறதுக்கு வழி அப்படின்னு சொன்னா இது நம்ப முடியுமா? பெருமாளே அணிமாத்திய அஷ்ட சித்திகள்லாம் கொடுக்குறானே, அணிமால் ஹிமானு பெருசாருது சின்னதாருது உருவமாறுது, அப்படி வரவழிக்கிறது, இப்படி வழி கை அசைச்சா ஒரு பிரேஸ்லெட்டே வருது, மோதிரமே வருது, இல்லை பிரசாதாதிகள் வருது, அதை எல்லாருக்கும் கொடுக்கறது அப்படின்லாம் இந்த மாதிரியான ஒரு சித்து வேலைகள்லாம் இருக்குது. அணிமாத்திய அஷ்ட ஐஸ்வர்யம்னு பேர் அதுக்கு. அந்த அணிமாத்திய அஷ்ட, அதாவது பிரத்யயாப்தஞ்ச மோக்ஷஸ்ய சம்பய பிரகீர்த்திதா அப்படின்னு இந்த அணிமாத்திய அஷ்ட சித்திகள்லாம் எதுக்காக பெருமாள் தரா அப்படின்னு சொன்னா, பெருமாளை உபாசனம் பண்ணாக்கா தியானம் பண்ணா இந்த அணிமாதி அஷ்ட சித்திகள்லாம் இந்த லோகத்திலேயே காண்றதுனால அவன் பெருமாளை சேவிச்சா இந்த சித்தி அவனுக்கு வந்திருக்கு, இந்த தன்மை இந்த ஏற்றம் வந்திருக்குது அவனுக்கு அப்படின்னு லோகத்துல பெருமாளை உபாசனம் பண்ணவனுக்கு இந்த அஷ்ட சித்திகள்லாம் ஏற்பட்டிருக்குது அப்படின்னு அது கண்கூடா பார்க்கறதுனால பெருமாளை உபாசனம் பண்ணா மோட்சமும் கிடைக்கும். இது எப்படி இங்க உபாசனம் பண்ணவாளுக்கு கிடைச்சிருக்குதோ அதை கண்கூடா பார்க்கறதுனால அதான் பிரத்யாப்தஞ்ச மோக்ஷஸ்ய, மோட்சத்துல நம்பிக்கை வர்றதுக்காக பெருமாளுடைய அனுகிரகம் உபாசனம் பண்ணா, சரணாகதி பண்ணா, வித்தியை அனுஷ்டிச்சா, ஞாச வித்தியான சரணாகதி அனுஷ்டிச்சா மோட்சம் வரும்ன்றதுல நம்பிக்கை வர்றதுக்காக இந்த அணிமாத்திய அஷ்ட சித்திகள்லாம் பெருமாள் கொடுக்கறான் என்ன அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறதுனால, அது போல இப்ப மாறன் அடிபணிந்து இந்தவன் திருநாரணந்தாள் காலம் பெற சிந்தித்தீங்கனோ மரணமானால் வைகுந்தம் கொடுக்கும் பிறான்னு மரணமாய் வைகுந்தம் கிடைக்கிறது. இப்ப என்ன அப்படின்றது ஒண்ணுமல்ல, அதுதான் மேல் பாதத்தினால சாய்க்கிற மாறக்கூடிய புறத்தாழ்வான் இவரிடத்திலே மண்டி இருந்தார் மன்னி இருந்தார் அப்படின்னு பல்கலையோர் தாம் மன்ன வந்தவி ராமன்னு சாதாரணமா சொன்னாலும் ஆயகலைகள் 64 அப்படின்லாம் சொல்லக்கூடிய பல கலைகள் இருக்குது. அந்த பல கலைகள் விசித்ரா தேக சம்பத்தி ஈஸ்வராய நிவேதித்தும். அதனால ஒவ்வொருத்தரும் தான் கொண்டுள்ள அந்த எம்பெருமான் விசித்திரமான தேக சிருஷ்டிய ஒவ்வொருத்தருக்கும் சம்பத்தியை கொடுத்து சிருஷ்டி பண்றான். ஒருத்தரை போல ஒருத்தரை படைக்கல, அழகிலே ஆகட்டும், அறிவிலே ஆகட்டும், குணத்திலே ஆகட்டும், எதிலையும் ஒருவரை போல ஒருவர் படைக்கிறது இல்லை. பலவிதமான லோகத்துல சாஸ்திரங்கள், வான சாஸ்திரம் இருக்குது, அறிவியல் இருக்குது, விஞ்ஞானம் இருக்குது, இன்னும் எத்தனையோ இருக்குது. ஒவ்வொன்றுத்திலையும் ஒவ்வொரு நூற்றுக்கணக்கான உட்பிரிவுகள். இப்ப என்ன ஆச்சுன்னா அது தனித்தனியா பிரிஞ்சிருக்கு. பாட்டனி, பயாலஜி, ஜுவாலஜி, அதுக்கப்புறம் கெமிஸ்ட்ரி, பிசிக்ஸ், இப்படி பல இது. மேத்தமெட்டிக்ஸ் எடுத்தா கால்குலஸ், டிக்னாமெட்ரி, அல்ஜிப்ரா, இப்படி பலவிதமா ஒவ்வொன்றுத்திலையும் இப்படியான வான சாஸ்திரம் என்னமோ இருக்குது. மெடிசின்ல எடுத்திருந்தா எத்தனையோ இருக்குது. அப்படி ஒவ்வொன்றுத்திலையும் பல துறைகள் இருக்குது. ஆயக்கலைகள் 64 இருக்கு, அதனுடைய உட்பிரிவு 1000 இருக்குது. அப்படி பல்கலையோரு தாம் மன்ன வந்தவி ராமானுஷன், அப்படி இருக்கக்கூடிய அந்த கலை வல்லுநர்கள்லாம் கூட ராமானுஷனிடத்திலே பொருந்தி இருந்தார்கள். அதாவது பொருந்தி இருந்தார்னா அவள்லாமும் ராமானுஷனிடத்திலே ஈடுபாடு கொள்ளும்படியாக இருந்தார்கள். இதே எப்படின்றத
அடுத்த வாரத்தில் நாம் அனுசந்திப்போம். கவிதார்க்கிக சிம்ஹாய கல்யாண குணசாலினே ஸ்ரீமதே வெங்கடேஷாய வேதாந்த குரவே நமः. வாதித்யுபசிரோபங்க பஞ்சானன பராக்கிரமா ஸ்ரீமான் வெங்கடநாதார்ய ஸ்திரம் விஜயதாம் புவி. ஸ்ரீராமானுஜ சித்தாந்த நிர்தாரண துரந்தராதிவன்ஷடகோபாக்கேதீந்திரோ ஜெயதாத்வி. ஆதிவன்ஷடகோபாதீன் யதிவர்யான் பதேனிஷம் ஸ்ரீரங்கபூர்வஷடதித்யதீசானபதாஸ்ரயம் ஸ்ரீவத்சவம்சதிலகம் வந்தே ஸ்ரீகிருஷ்ணதேசிகம். ஹலோ மாமா, ஒரு நிமிஷம் கேட்கறவா கேட்கலாம். அடியன் சடகோபன். இன்னைக்கு ரொம்ப அபாரம், ரொம்ப ஆச்சரியம். இந்த செவிக்கனிய செஞ்சல் அப்படிங்கிறப்பல பலவிதமான நுணுக்கங்கள்லாம் அழகா சொல்லி அனுபவிக்க ஏற்பாடு நடந்தது. முக்கியமா இன்னும் இந்த திருப்பாணர் பெருமாள் முன்னாடியில கிரமத்துல பாடினதும் ஆழ்வார் பிரபந்தம் திருவாய்மொழியில உட்காரத்தை சொல்லி பிராட்டி வாச்சகத்தை முதல்ல சொன்னாங்கிறது ரொம்ப ஆனந்த பரிவாகம் ஏற்படுறாப்புல அந்த நுணுக்கத்தை தெரிஞ்சதுக்கு கிருத்தஞதை இருக்குன்னு தெரிவிக்கணும்னுட்டு. அந்த பிள்ளையார் சுழியும் அது எங்கே இருந்து வந்தது, நம்ம ஸ்ரீன்னு போடுறோம் எப்போதும், அப்படி அந்த நுணுக்கத்தையும் இன்னைக்கு புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சது. பரம சந்தோஷம். எனக்கு என்ன தோன்றதுன்னா, இந்த ராமானுஜ நூற்றாண்டு முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பகவத் விஷயம் தேவரீட்ட காலக்ஷேபம் பண்ணி நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ட்டு ஒரு ஆஸ்தை ஏற்பட்டிருக்கு. பின்னாடி அந்த காலத்துல நடக்கட்டும் பூர்த்தி பண்ணி வைக்கணும். ஆமா, இது கொஞ்சம் காலமாகும். இருந்த போதிலும் இந்த எல்லை இல்லாத சமாச்சாரங்கள் பகவத் விஷயத்துல தேவரீர் மூலமா தெரிஞ்சுக்கணும்னு பரம ஆஸ்தை. அப்புறம் இன்னைக்கு பங்குனி உத்திர தினத்தன்னைக்கு பௌர்ணமி அன்னைக்கு தங்கத்தை உருக்கி அந்த மாலை ஆரம்பிச்சாச்சு. அஷ்டலட்சுமி ஸ்வர்ண இது மாலை அந்த கங்கிர ஆரம்பம் ஆயிடுத்து. தங்கத்தை உருக்கி பெரிய பிராட்டியாருடைய அதான் லக்ஷ்மி அதான் அமைஞ்சது. இன்னைக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அதை விஞ்ஞாபிச்சுக்கிறதுக்கு சதஸ்ல. வாரமே சாட்சி பங்குனி உத்தரத்து இன்னைக்குதான் இந்த அபிராமி இல்லையா பண்றான்னு. ஆமா, இன்னைக்கு உருக்கி ஆரம்பம் ஆயிடுத்து. ரொம்ப சந்தோஷமான சமாச்சாரத்தை எல்லாத்தையும் தெரிவிச்சுக்கணும்ட்டு. அதாவது தேவர் ஒவ்வொரு கைங்கரியத்தை ஆரம்பிக்கிறது. அதுக்கு பல பேர் யாராருக்கு அந்த கைங்கரியத்துல அன்வயிக்க முடியுமோ அவள்லாம் கைங்கரியத்தை அன்வயிக்கிறா. யாரால கேட்கதான் முடியுமோ அவள்லாம் கேட்கிறா. தர்ம திருஷ்டோவா சுத்தோவா அனுமோதித்தோவா எல்லாரையும் புனாத்தி புருஷம் சதான்னு சொல்லிருக்கிறதுனால அவாவாளுடைய அதிகார அனுகுணமா அதுல கலந்துண்டு பண்ணி எல்லாரும் பவித்திரமாறா. எல்லாரும் ஆச்சாரம் உட்பட்டு சந்தோஷமா ஆரம்பமாயி நடந்துட்டு வருது. கிடுகிடுன்ட்டு நிருசிம்ம ஜெயந்திக்கு முன்னாடியே முடிஞ்சிரும்னு தோன்றது. அதான் விஞ்ஞாபிக்கணும் சதஸ்ல. சந்தோஷம். ஹலோ அடியன் மாமா, ரொம்ப அதி அற்புதம். இன்னைக்கு நீங்க பங்குனி உத்திரத்து அன்னைக்கு பாஷைக்காரர் பாசுரத்துல ஆரம்பிச்சு சரணாகதி தத்துவத்தை சொல்லி எங்களுக்கு பகவத் விஷயம் காலக்ஷேபம் கிடைக்கலனா கூட அதோட டேஸ்ட் எப்படி இருக்கும்னு நீங்க இன்னைக்கு காமிச்சு கொடுத்தாலே அது ரொம்ப அனுகிரகம். அது ஐஸ்வர்யர் அனுகிரகம், தாயார் அனுகிரகம் எங்களுக்கு கிடைச்சது பெரிய பாக்கியம். இன்னைக்கு நீங்க எப்படி சரணாகதி தத்துவத்தை பாஷைக்காரர் பங்குனி உத்திரத்துக்கு பண்ணாரோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்க இந்த முதல் பாசத்திலே காமிச்சு கொடுத்துருக்கீங்க அடியன் தாசன். ஆமா, இடத்துல சரணாகதி பண்ண நாள் திவ்ய தம்பதிகள் இடத்துல பெரிய பிராட்டியார் பெரிய பெருமாள். ஹலோ, எங்களுக்கு இந்த வாக்கு நீங்க கேட்கணும்னு பரம பாக்கியம் எங்களுக்கு. அதுவும் தேவரா எங்க ஆசீர்வாதம் ஐஸ்வர்யர் அனுகிரகம் இது கிடைச்சதுக்கு ரொம்ப ஐஸ்வர்யங்களோட பரம கிருப்பனால எங்களுக்கு ஆயிருக்கு அடியன். அவளுக்கு தான் நம்ம தன்யவாதத்தை தெரிவிக்கணும். அவசியம் அடியன். ஹலோ ஹலோ, வேற ஏதாவது கேள்வி இருக்கா? இருக்காது. இல்ல போல இருக்குமாமா. சரி, அப்படின்னா க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம்.
அடுத்த வாரம் சந்திக்கலாம். அடுத்த அதான் வாரம். மாமா இன்னும் 2 வாரத்துல அட்லாண்டாவில் இது உற்சவம் இருக்கு மாமா, டோலக்கண்ணந்து. ஏப்ரல் 2. ஏப்ரல் 2. அதான் அதில் 10வது வருஷத்துல எல்லாரும் அது அடுத்த வாரம் ப்ரோக்ராம் சொன்னாங்கன்னா அதை எல்லாரும் தெரிஞ்சுட்டு அடியன் அதான் நம்ம உபன்யாசத்தில் இருக்கிறவா எல்லாரும் வந்து நல்லா நடத்தரணும் கண்ணன் உற்சவத்தை அப்படின்னு பிரார்த்திக்கிறோம் அடியன். அது அடுத்த வாரத்துல அந்த ப்ரோக்ராம் உள்பட சொல்லிட்டோம்னா அடியன் வா வந்து அடியன் 2 நாள் ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. 2 நாள் ஃபங்க்ஷன். முதல் நாள் வந்து 10th anniversary டோலைக்கண்ணந்து, ஃபுல் டே ஈவெண்ட். அது ரெண்டாவது அது அடுத்த அந்த ப்ரோக்ராம் ஷெட்யூல் மாதிரி இது பண்ணிட்டா யாருக்கு எதில் டேஸ்ட்டோ அவ்வளோ தூரம் கலந்துக்க முடியும். அடியன் எல்லாம் நம்ம வெப்சைட் நம்ம வெப்சைட்ல போட்டிருக்கு. நான் உங்களுக்கும் தெரியப்படுத்துறேன், அப்புறம் ஃபோன் பண்ணி சொல்றேன்னா. அப்புறம் 2வது நாள் வந்து அன்னமாச்சாரியா உற்சவம். குழந்தைகள்லாம் எல்லா ஸ்டேட்ல இருந்தும் வந்து பாடுறோம் அதுக்கு அட்லாண்டாவில். இது வந்து ஆயுஷங்கர் அனுகிரகத்தில் 2வது வருஷம் அட்லாண்டாவில் நடக்கிறது. அதான் ரைட்டு. அதான் 2த்துலேயும் அவா எல்லாரும் கலந்துட்டு யாருக்கு எப்படி முடியுமோ அதெல்லாம் கலந்துட்டு பண்ணணும். பெருமாளுடைய அனுகிரகத்தையும் ஆயுஷங்கர் அனுகிரகத்தையும் பெற வேண்டியது. அப்படியா? ரொம்ப சந்தோஷம்.